Anything that causes harm to women, be it mental, physical, or sexual, is called violence against women. And almost every day in news we read that 1 in 3 women are being victim of such violence. And right now I'm at the event organized by Jonta Club Kathmandu, which aims to spread an awareness about such violence against women. The growing problem of violence against women is any act that results in or is likely to result in physical, sexual, or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or even lack of liberty, whether occurring in public or in private life. Violence against women being a very sensitive and a serious issue, Jonta Club Kathmandu, a NGO, featured a 7-year research-based movie Jhola as an awareness campaign on this matter. As in our effort to establish solidarity to end violence against women all over the world, we believe women's rights are human rights, and each of us have to take responsibility to making ourselves accountable to ending violence against women. Please support our campaign and help us be successful. Thank you. And I believe such events or awareness campaigns must be encouraged and held frequently, as it plays a very important role to educate, to make people aware, and hopefully to eradicate any forms of discrimination, social injustice, and overall violation of women and human rights from the face of the society and the world we live in. Would you please explain to us a little bit more about Jonta Club Kathmandu? What is Jonta Club? यो खास गरेर एउटा एनजिओ हो र यो 100 वर्ष पुरानो एनजिओ हो र यसको सुरुवात चाहिँ महिलाहरूकै समूहले अमेरिकामा गरेको थियो। 63 वटा देशमा यसको स्थापना भइसक्यो र नेपाल चाहिँ 64th कन्ट्री हो र यसले चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला हिंसा विरुद्ध विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ र हामीले पनि नेपालमा यो संस्था स्थापना गरिकन हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छौं र अहिले यो नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 देखि चाहिँ यो महिला हिंसा विरुद्ध जुन 16 दिन अभियान छ त्यही 16 दिन अभियानकै क्रममा हामीले यो सिनेमालाई हामीले यो सिनेमा मार्फत चाहिँ यो महिला हिंसा विरुद्ध भन्ने कुरा कति भयभीत विषय रहेछ भनेर एउटा सामाजिक चेतना ल्याउनलाई जोन्ता क्लबले यो सिनेमालाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर आज प्रिमियर शो गर्यो। ब्युटिफुल। अनि जोन्ता क्लब लाइक सिन्स इट्स मोर फोकस टुवर्ड्स वुमेन मेम्बरशिपहरु चाहिँ वुमेन र मेलमा रेशियो कस्तो छ? हैन, यो महिलाकै यो संस्था हो, महिलामै केन्द्रित हो, महिलाकै आर्थिक सामाजिक विकासको लागि यो स्थापना भएको हुनाले हामीले चाहिँ महिलाकै कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छ। तर आज यहाँले हेर्नु भने हामीले त्यतिकै पुरुषहरुको पनि सहभागिता गरेका छौं, किनभने महिलाबाट मात्र यो समस्या हल हुने हैन। पुरुषहरुको सहभागिता नभइकिन र पुरुषहरुले पनि एउटा के भने कन्सियसनेस आफूमा त्यो नलैकिन यो परिवर्तन आफैमा हुँदैन भनेर हामीले सँगसँगै हामीले यो विषयलाई लिएर हिँडेका हौं। So definitely ma'am, I think we need more of such NGOs to change the face of the society. Exactly, you know, so I hope we can get somewhere. Definitely. Thank you. चाँडो पुगाइहाल, भरे फेरि एक्लै पर्लास। सधैँ एक्लै त हो नि, दाइका छोराहरूले वस्तु बगालमा मिसाउनै दिँदैन, मिसाएकै लडिदिन्छ। त्यसो नर भनेर हप्काउनु पर्छ नि त, त भन्दा लाठे भयो भन्दैमा हुन्छ, तेरा आफ्नै भतिजाहरू हुन्। There are many forms of violence against women, including sexual, physical, or emotional abuse by an intimate partner, physical or sexual abuse by family members or others, sexual harassment and abuse by authority figures such as employers or even teachers, trafficking for forced labor or sex, and such traditional practices as forced or child marriages, dowry-related violence, and honor killing. Thus, we could say that violence against women is a violation of women's rights, and it is increasing in an alarming rate. उता बारीमा झार बढेर असरलै छ, के गर्ने? आफू एक्लै नै हो, सघाउने कोही छैन। अहिले पनि नेपाली नारीहरूमाथि, नेपाली महिलाहरूमाथि
हिंसाहरू ज्यादै भइरहेका छन्। कम्तीमा यो चलचित्र हेरिसकेपछि पछाडि यो चलचित्रले एउटा शक्ति प्रदान गरोस्, हामी त जिउँदै डढेर पनि बाँचेका रहेछौँ। अहिले त कम्तीमा त्यो छैन। अहिले जति पनि महिला हिंसा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छन् त्यस्ता कुराको विरुद्धमा चाहिँ लड्न यसले इन्फोर्स गर्छ, पावर दिन्छ भन्ने एउटा विश्वासका साथ हामीले यो चलचित्रलाई निर्माण गरेका हौँ। अहिले मुरारी बाजेलाई कस्तो छ बजे? खै कहिले अलि सन्चो भए जस्तो पनि हुन्छ। According to data collected by Women's Rehabilitation Center, between April 2012 to 13, there were 793 cases of domestic violence, 200 cases of social violence, 256 cases of rape, 42 cases of attempt to rape, 163 cases of murder and 22 cases of attempt to murder, 32 cases of trafficking and 55 cases of sexual violence. यसको तातो पात बनाउनुहोस्। नेपालमा अब कतिचोटि पत्रपत्रिकामा आउँछ एकदम एक्सट्रिम फर्म अफ भायोलेन्स। अस्ति पनि आयो एउटा अपाङ्ग छोरीलाई चाहिँ जहिले पनि बलात्कार हुने गाउँलेबाट र उसको आमा र ऊ चाहिँ एकदम जङ्गलमा बस्ने र कसैले पनि उसलाई मद्दत गर्न नसक्ने यस्तो केसहरूमा जब चाहिँ भनौँ न यो राष्ट्र संयन्त्र हाम्रो सरकारी संयन्त्रलाई मुभ गर्न ढिलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले इमिडिएटली रिलिफ दिनलाई हामीले यो क्याम्पेन सुरु गरेका हौँ र हामीलाई लाग्छ कि यस्तो क्याम्पेनबाट हामीले एउटा राम्रै पुँजी सङ्कलन गरेर हाम्रो 75 जिल्लामा जहाँ पनि यस्तो घटनाहरू भयो भने महिलाहरूलाई हामीले इमिडिएट केही न केही रिलिफ दिन सक्ने काममा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र यही रूपले हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्लान् नि भगवानले तलाई हेर्लान् के गरी म मरिहाले भने पनि त सती चाहिँ नजानु। आई बुढा पनि के चाहिँदो नचाहिँदो बोलिरहनु पर्यो होला भने होइन यति चाँडै को मर्छ र? Do you think यस्तो डकुमेन्टहरूले यस्तो अवेरनेस क्याम्पेनले चाहिँ अलिकति मद्दत गर्छ हाम्रो सोसाइटीमा यो जुन भायोलेन्स हामीले डे टु डे न्युजपेपरमा पढिरहन्छौँ अलिकति रिड्युस गर्नलाई? अवश्य पनि जुन आज जन्टाले एउटा फन्ड रेजिङ डकुमेन्ट्री गरेछ यो आई थिङ्क द फन्ड्स विल बी रेज फर दिस एन्ड विल गो टुवर्ड्स आई थिङ्क मुख्य कारण के हो भने यो चाहिँ सोसाइटीमा यो प्रब्लम चाहिँ छ भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन र द फन्ड्स द्याट आर रेज विल बी युटिलाइज टु क्रिएट अवेरनेस सो द्याट भायोलेन्स इज रिड्युस्ड एन्ड आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा काम हुन्छ जसले चाहिँ वी क्यान क्रिएट अवेरनेस सो द्याट विल बी भेरी युजफुल। It is not common for women to seek assistance from any source of violence they have experienced. 77% have never sought help and 64% have never told anyone. Each day is a day to make a significant difference in your life or in the life of someone else. So make sure you enjoy your moments, share your joy and appreciate things in life. Live, love, laugh and get closer to your life because life is beautiful. Take good care.